Hello, my dear beloved viewers, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మీకు ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అండ్ దేర్ అప్లికేషన్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నౌ వాట్ ఆర్ ద ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్? ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. Trigonometric identities. Trigonometric identities. So trigonometric identities అనేటువంటివి టోటల్ 3 అండి. ఫస్ట్ వన్ sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. These are the three identities. That means it is true for all values of theta. That's why దాన్ని ఐడెంటిటీ అంటాం. అన్ని వాల్యూస్కి ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మరి ఇవి ఎలాగూ అనేటువంటి దానికి 1 by 1 ప్రూఫ్స్ అనేటువంటి మనం చెప్తాం. ఓకే, సపోజ్ ABC. Here I had to consider ABC is a right angle triangle and right angle at B. Okay. Now let us assume this should be theta. Now with respect to theta, what is this one? Opposite side. With respect to this one, here this is nothing but adjacent side. So opposite to right angle is nothing but hypotenuse. Okay. Now you see from right angle triangle ABC, that is in triangle, let angle ACB is equal to theta. Therefore by definition of sine ratio, what is the definition of sine ratio? Side opposite to theta by hypotenuse. Side opposite to theta divided by hypotenuse. That means sin theta is equal AB by AC. Okay, AB by AC. Also cos theta. What is the definition of cos theta? Side adjacent to theta divided by hypotenuse. Okay. That means cos theta is given by BC by AC. BC by AC. Okay. First I have to consider ABC అనేటువంటి ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని తీసుకున్నానండి. యాంగిల్ C దగ్గర తీటా నిర్ణయించాము. సో ఇప్పుడు తీటా అనేటువంటిది ఇక్కడ డిసైడ్ అయినప్పుడు తీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా దాన్ని సైడ్ ఆపోజిట్ టు తీటా అంటాం. అలాగే దీనికి ఆనుకున్నటువంటి దాన్ని ఆసన్న భుజం అంటాం, అడ్జసెంట్ సైడ్ టు తీటా. సో డెఫినేషన్స్ రాసాం సైను కాస్, ఎందుకంటే మనం సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం నా sin square theta. Now
sin square theta plus cos square theta. What is sin theta? AB by AC whole square. Next BC by AC whole square. That means this you can rewrite AB square by AC square. So BC square by AC square. Here AB square means AB into AB. This is denoted by AB square. Now here LCM is AC square. So AB square plus BC square. Here since this is right angle triangle, therefore by Pythagoras theorem, what we have to obtain? By Pythagoras theorem, square of the hypotenuse. Square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the remaining two sides. AB square plus BC square. Okay, AB square plus BC square. Therefore, numerator becomes how much? Numerator becomes 1. Numerator becomes 1. So this is nothing but AC square. Here AC square get cancelled. Therefore, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని నుంచి చూడండి రిమైనింగ్ 2 అనేటువంటి చాలా ఈజీగా మనం తీసుకొస్తాం. ఓకే, now sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So dividing throughout by dividing throughout by cos square theta, tan అంటే sin by cos అండి, అందువల్ల we get నాకు tan అంటే ఏంటి sin by cos, అందువల్ల కాస్తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఏమవుతుందండి? sin square theta by cos square theta, cos square theta by cos square theta. టోటల్ ప్రతి దానికి డినామినేటర్ cos square theta అండి. cos square theta తోటి నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను. డివైడ్ చేయడం డినామినేటర్ cos square రాస్తాను. ఇప్పుడు ఇది sin by cos అంటే ఎంత అండి? tan. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, sin theta by cos theta అంటే tan theta. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ 1 by cos theta అంటే sec theta, that is secant theta. Okay, so this is nothing but tan square theta get cancelled here, plus 1 is equal to secant square theta. So 1 is equal secant square theta minus tan square theta. Therefore secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. First identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one, secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Okay, next ఈసారి కాట్ రావాలి. కాట్ అంటే ఏంటంటే కాస్ బై సైన్. అందువల్ల ఈసారి నేను ఏం చేస్తానంటే కాస్ స్క్వేర్ కాకుండా సైన్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తాను. ఏం చేస్తాను? సైన్ స్క్వేర్ థీటా తోటి డివైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో again, so dividing throughout by sin square theta. Okay,
ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి నీకు సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా బై సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇది ఈక్వల్ 1 బై సైన్ స్క్వేర్ తీటా. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు గెట్ క్యాన్సిల్ 1 కాస్ బై సైన్ మీన్స్ కాట్ 1 by sin means cosecant. 1 by sin means cosecant. Here cos theta by sin theta is equal to cot theta and 1 by sin theta is equal cosecant theta. So, 1 is equal cosecant square theta minus cot square theta. That is, so finally cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. ఫస్ట్ ఈ 3 ఐడెంటిటీస్ చాలా బాగా రావాలండి. అఫ్ కోర్స్ ఐడెంటిటీస్ ఎవరు కూడా ప్రూఫ్లు అడగట్లేదు, కానీ ఐడెంటిటీస్ మాత్రం బాగా కంటతా రావాలి. ఫస్ట్ వన్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఐడెంటిటీ సీకెన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సీకెన్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. థర్డ్ వన్ cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. రిమెంబర్. ఇప్పుడు దీని నుంచి అనేక ఫార్ములాస్ అనేటువంటివి మనం తీసుకొస్తాం చూడండి. సో ఫస్ట్ వన్ నుంచి మనకి ఫస్ట్ ఐడెంటిటీస్ మనం డిస్కస్ చేసామండి, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ గురించి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వీటి నుంచి వచ్చేటువంటి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఏమిటి. సో ఫస్ట్ చూడండి, మనం ఫార్ములా ఏంటండి, సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఇది ఈక్వల్ టు 1. సో వెంటనే దీన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, దేర్ ఫార్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇది ఈక్వల్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. ఇది ఒక ఫార్ములా. సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఎంత అండి, సైన్ స్క్వేర్ తీటా. సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఎంత, 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. లేదు ఈసారి నేను సైన్ స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఇది ఈక్వల్ 1. ఈసారి సైన్ స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాను, ఏమవుద్ది, కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఇది ఈక్వల్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. సో రెండు ఫార్ములాస్ ఎగస్ట్ అవుతుంది. ఒకటి కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా, ఇంకోటి సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. లేదా 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. అంటే అక్కడ సైన్ ఉంటే ఇక్కడ కాస్ ఉంటుంది, కాస్ ఉంటే సైన్ ఉంటుంది, సింపుల్. సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ అన్నాను కాబట్టి 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. కాస్ స్క్వేర్ తీటా అన్నాను, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. సపోజ్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ అన్నా ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. సో ఈ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1. దాంతోపాటుగా ఈ ఫార్ములాస్ కూడా రావాలి, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్లో డైరెక్ట్గా మనం అప్లై చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ దాని నుంచి ఏమిటి, సెకండ్ దాని నుంచి కూడా మనం తీసుకొస్తాం. సెకండ్ ఫార్ములా గమనించినట్లయితే మనకి సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ తీటా ఇది ఈక్వల్ 1. సో దీన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఏమవుద్దండి, secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. So that is 1 plus tan square theta is equal secant square theta. 1 plus tan square theta is equal secant square theta. 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is equal secant square theta. అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా వాల్యూ 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా. అట్లా చదవాలి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్. 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా. అగైన్ సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్. ఆ విధంగా రావాలండి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్. 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా.
సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. ఆ విధంగా చదివినట్లయితే ఫార్ములాస్ మీకు తరోగా వస్తాయండి. నెక్స్ట్ మళ్ళా సేమ్ సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1. ఈసారి దీని రైట్ సైడ్ దీని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్టయితే అప్పుడు సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాస్ సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా అడిగితే సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1, సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా అడిగితే 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. సో సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా అడిగితే 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా, ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా అడిగితే సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1, సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. సో ఈ మూడు ఫార్ములాస్ బాగా తీసుకురావాలండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ థర్డ్ ఐడెంటిటీస్ కూడా సేమ్ అండి. కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సేమ్ డీటో రైట్ సైడ్ పంపించండి. ఏమవుతుందండి, రైట్ సైడ్ పంపించేసామండి. ఏమవుతుంది, కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. కాబట్టి ఈ రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయి. కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. కాబట్టి దట్ ఈజ్ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా. సపోజ్ అలా కాదు, కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1. ఈసారి నాకు కాట్ స్క్వేర్ రావాలి అంటే దీని రైట్ సైడ్ తీసుకొని దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్. ఎంత అండి, కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. అంటే దట్ ఈస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. కానీ ఈ మొదటి ఐడెంటిటీస్ 3 అండి. దాని తర్వాత 2 2 2 2 టోటల్ 6 ప్లస్ 3 9 ఫార్ములాస్. అగైన్ ఫస్ట్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1. దాని నుంచి సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, లేదా 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా, 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సో ఇవి బాగా ఫ్లూయెన్సీగా రావాలి. సెకండ్ వన్ సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అలాగే 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా, లేదా సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా. సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. లేదు, ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1, లేదా సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. ఎలా అయినా మనం ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ రెండు చదవాలండి. 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా, వెంటనే సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. సపోజ్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1, వెంటనే సీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. ఆ విధంగా చదవగలిగి ఉండాలి ఫార్ములాస్ తరువుగా ఫ్లూయెన్సీగా. అప్పుడు మీకు ఫార్ములాస్ 100% వచ్చినట్లు. అలాగే లాస్ట్ వన్ కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా. అంటే కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా. అంటే కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. లేదు, కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ మీకు ఎంత అండి, ఇప్పుడు 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా. దేర్ఫోర్ కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా. ఇప్పుడు నేను కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా అడిగాను, 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా చెప్పండి. సపోజ్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1, కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 కాట్ స్క్వేర్ థీటా. సో కాట్ స్క్వేర్ థీటా అడిగితే కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1, కొసీకెన్ స్క్వేర్ థీటా అడిగితే 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. ఓకే, సో ఈ ఐడెంటిటీ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్నీ థరోగా నోటికి బాగా ఫ్లూయెన్సీకి వచ్చేట్టు ముఖ్యంగా ఈ ఐడెంటిటీతో పాటు ఈ రెండింటిని కూడా బాగా మీరు చదవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ 1 by 1 చేద్దాం. సో కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇవైతే పర్ఫెక్ట్గా రావాలండి. సో ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ నేను
ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ 30. Example 30. Show that cot theta plus tan theta is equal to secant theta. Secant theta. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ గ్రహించండి. కాట్ తీటా ప్లస్ ట్యాన్ తీటా. అసలు కాట్కి ట్యాన్కి ఐడెంటిటీస్లో ఒకే ఐడెంటిటీలో లేవండి. ఒకటేమో 1 + tan స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా, ఇంకోటి 1 + cot స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా. అందువలన దీనికి ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా జనరల్ డెఫినేషన్ ప్రకారంగా మనకి ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ ఏంటండి, కాట్ తీటా ప్లస్ ట్యాన్ తీటా. కాట్ అంటే ఏంటండి, మామూలుగా కాస్ తీటా బై సైన్ తీటా, కాస్ తీటా బై సైన్ తీటా. ట్యాన్ తీటా అంటే సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా, సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా. కానీ ఇక్కడ మనకి కాట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ తీటా బై సైన్ తీటా, tan theta is equal sin theta by cos theta. సో ఇవి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలండి. tan అంటే sin బై కాస్, cot అంటే కాస్ బై సైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఏంటండి, డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 టర్మ్స్. సపోజ్ ఏ అండ్ బి అండి, ఏ అండ్ బి ఎల్సిఎం అంటే ఏ ఇంటూ బి. సో సైన్ తీటా ఇంటూ కాస్ తీటా. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందండి, సైన్ తీటా గెట్ క్యాన్సల్, రిమైనింగ్ కాస్ తీటా ఇంటూ కాస్ తీటా, కాస్ తీటా ఇంటూ కాస్ తీటా. అగైన్ కాస్ తీటా గెట్ క్యాన్సిల్, సైన్ తీటా. సో సైన్ తీటా ఇంటూ సైన్ తీటా. ఓకే, సో కాస్ తీటా ఇంటూ కాస్ తీటా, కాస్ స్క్వేర్ తీటా. సైన్ ఇంటూ సైను, సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై సైన్ తీటా కాస్ తీటా. సో ఇక్కడ మనకి సీకెంట్ తీటా ఇంటూ కొసీకెంట్ తీటా, ఇది ప్రూవ్ దట్. సో ఇప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎంత అండి, 1. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ సిన్స్ cos square theta plus sin square theta is equal to 1. cos square theta plus sin square theta is equal to 1. ఇక్కడ దీన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ నా దగ్గర 1/xy ఉందండి. 1/xy అంటే 1/x ఇంటూ 1/y నోట్ చేసుకోవచ్చు కదా. 1/xy అంటే 1/x ఇంటూ 1/y నోట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి 1/sin theta ఇంటూ 1/cos theta, 1/sin అంటే కొసీకెంట్ తీటా ఇంటూ సీకెంట్ తీటా. అయితే ప్రూవ్ దట్లో ఫస్ట్ సీకెంట్ ఇచ్చాడు. ఏ ఇంటూ బి అన్న, బి ఇంటూ ఏ అన్న ఒకటే కదా, బోత్ ఆర్ ద సేమ్, కామ్యుటేటివ్ కదా. ప్రొడక్ట్ ఈజ్ కామ్యూట్, సో కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీకెంట్ తీటా ఇంటూ కొసీకెంట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ RHS. Therefore LHS is equal RHS. ఫైనల్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా అండి, కాట్ తీటా ప్లస్ ట్యాన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ తీటా కొసీకెంట్ తీటా. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా ఫైనల్గా మెన్షన్ చేయండి, మీకు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ సింపుల్గా మీకు ఇంకా ఇక్కడ పైన రాసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ మాత్రం క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఫైనల్గా సో చాలా ఈజీ అండి. అయితే వాడు ఏంటంటే క్వశ్చన్ మార్క్లో వాడు వై అంటుంటాడు, వాడు టెక్స్ట్ బుక్లో వై అంటుంటాడు. దానికి వై ఎందుకు వచ్చింది. సో ఇవన్నీ రీజన్స్ అక్కడ ఉండవు. అందువల్ల ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్లియర్ కట్గా మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ప్రతి దానికి రీజన్, ఓకే, విత్ రీజన్. ఓకే, సో చక్కగా ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డీటెయిల్డ్గా సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఎక్స్ఏ ప్రాబ్లమ్స్తో పాటు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందువల్ల నేను ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్తో పాటుగా ఎక్స్ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 14. Example 14. So that tan square theta plus tan power 4 theta is equal secant power 4 theta minus secant square theta. Okay, so ఇక్కడ చూడండి సొల్యూషన్. షో దట్ అన్నారు కాబట్టి ఎల్హెచ్ఎస్ ఏంటండి? ఎల్హెచ్ఎస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ట్యాన్ పవర్ 4 థీటా. ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్యాన్ పవర్ 4 అంటే ఇక్కడ ఏముంది? ట్యాన్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ట్యాన్ స్క్వేర్ అంటే ట్యాన్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చుగా. సో దీనిలో ఏంటి మనం 1 ఇంటూ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా రాసుకోవచ్చు. అలాగే దీన్ని కూడా ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో టోటల్గా రెండింటిలో కూడా ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా కామన్ తీసినట్టు ఏమొస్తే ఇక్కడ 1 ఇక్కడ వచ్చేసరికి ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. ఓకే, ఇంటూ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. ఓకే, అంతే కదండి డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా. ఓకే, ఇందులో ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఇందులో ట్యాన్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా. 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఏంటండి? సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా. ఓకే, 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా. నెక్స్ట్ ఇంటూ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే ఎంత? సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. చూసారండి, అందుకోసం ఇందాక ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ రెండు కూడా చెప్పాలనేది. రెండు వచ్చినప్పుడు మీకు క్లియర్గా వస్తుంది. 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా, ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. ఎందుకు మనం ఇలా రాస్తున్నామంటే ఆర్హెచ్ఎస్ గమనించండి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీకెంట్లో ఉంది. సీకెంట్ పవర్ 4 థీటా మైనస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా. ఆర్హెచ్ఎస్ మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఓన్లీ, ట్యాన్ అవసరంగా. అందువల్ల మనం ట్యాన్ అనేది ఎలిమినేట్ చేయాలి. అందువల్ల ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఫార్ములాస్ రాయాలి. ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఫార్ములా అంటే 1 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఫార్ములా ఏంటి? సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా. అదే ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. కాబట్టి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసిన సీకెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ 1. సో ఇందాక ఫార్ములాస్ మెన్షన్ చేయలేదు, చేద్దాం. సో 1 ప్లస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా. అలాగే ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. సో కంపల్సరీగా ఈ ఫార్ములాస్ అయితే మెన్షన్ చేయాలండి, ఎందుకంటే 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం అయితే తప్పనిసరిగా మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ సీకెంట్ పవర్ 4 థీటా మైనస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ ఆర్హెచ్ఎస్. therefore LHS ఈక్వల్ ఆర్హెచ్ఎస్. ఫైనల్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా రాస్తాం. ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా tan power 4 theta is equal to secant power 4 theta minus secant square theta. చాలా ఈజీగా మనకి ఫార్ములాస్ తరోగా ఉంటేనే ఇవన్నీ వస్తాయండి. ఇక్కడ పెద్దాలు కూడా ఫార్ములాస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి 1 more ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి. ఎగ్జాంపుల్ 15. ఎందుకంటే ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందువల్ల ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం, ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా వీడియోలో కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను 8, 9, 10, 11. సో ఎగ్జాంపుల్ 50. ఎగ్జాంపుల్ 50. ఎగ్జాంపుల్ 50. 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. Root of 1 plus cos theta by 1 minus cos theta is equal cosecant theta plus cot theta.
prove that. Okay, so LHS, so prove that అన్నప్పుడు LHS అయినా RHS అయినా తీసుకోవచ్చండి. ఇన్ జనరల్గా LHS తీసుకుంటాం మనం. సో ఇప్పుడు గమనించండి, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఏముంది, కొసీకెంట్ కాట్. కొసీకెంట్ అంటే ఏంటి, 1/sin. కాట్ అంటే కాస్ బై సైన్. అంటే రెండింటిలో కూడా డినామినేటర్ ఏముంది, కొసీకెంట్ థీటా అంటే 1/sin, అంటే డినామినేటర్లో సైన్. కాట్ అంటే కాస్ బై సైన్, డినామినేటర్లో సైన్. అంటే రెండింటిలో కూడా డినామినేటర్లో ఏముంది, సైన్ ఉంది. అంటే సైన్ అంటే ఏంటి, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఫార్ములా 1 - cos స్క్వేర్ థీటా. అంటే ఏ స్క్వేర్ మన బి స్క్వేర్ అంటే A+B ఇంటూ A-B. అందువల్ల 1 - cos థీటా ఇంటూ 1 + cos థీటా. అందువల్ల రేషనల్ చేస్తాం. ఏం చేస్తామండి మనం ఇక్కడ, 1 + cos థీటా బై 1 - cos థీటా ఇంటూ 1 + cos థీటా బై 1 + cos థీటా. అంటే మనం న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని దేంతో మల్టిప్లై చేసామండి, మనం దేంతో మల్టిప్లై చేసాం, 1 + cos థీటాతో, 1 + cos థీటా తోటి. లేదు మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై 1 + cos థీటా. సిన్స్ ఇక్కడ రాస్తాం, సిన్స్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై 1 + cos థీటా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా, 2 టైమ్స్ కనుకుంటే రిపిటేషన్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇది A+B ఇంటూ A-B, అంటే A² - B². ఇక్కడ మీకు A ఇంటూ A ఎంత అండి, A². ఇది A+B ఇంటూ A-B, లేదా A-B ఇంటూ A+B. A-B ఇంటూ A+B అంటే ఏంటి, A² - B². అంటే ఇప్పుడు చూడండి, 1² - cos², అంటే 1² అంటే 1 - cos², అంటే 1 - cos² థీటా అంటే ఎంత, sin² థీటా. 1² - cos² థీటా అంటే A+B ఇంటూ A-B. 1 - cos థీటా ఇంటూ 1 + cos థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1² - cos² థీటా, అంటే 1 - cos² థీటా. 1 - cos² థీటా అంటే sin² థీటా. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమైపోయింది, 1 + cos థీటా హోల్² బై sin² థీటా. సో A² బై B² అంటే A/((² రాసుకోవచ్చుగా. ఓకే, నేను ఇప్పుడు దీన్ని పైన రాద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు మనం 1 + cos థీటా బై sin థీటా మొత్తానికి హోల్² అండర్ రూట్. ఓకే, అండర్ రూట్. సో ఈ స్క్వేరు రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్, ఎందుకంటే మనం సపోజ్ A² బై B² ఉందండి, ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు, A/B² నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ స్క్వేరు రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ 1 + cos థీటా బై sin థీటా. సపరేట్ చేయండి, 1/sin ప్లస్ cos బై sin, cos బై sin థీటా. సో ఇప్పుడు ఇక మనం ఇలా ప్రతి స్టెప్ కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమైనట్లయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా వస్తాయండి. అందుకే నేను ఒకే వీడియోలో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వకుండా పార్ట్గా నేను ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు పార్ట్ 4 అయిపోయింది, దిస్ ఈజ్ పార్ట్ 5, నెక్స్ట్ పార్ట్ 6, నెక్స్ట్ పార్ట్ 7, నెక్స్ట్ పార్ట్ 8. కంప్లీట్గా ట్రిగ్నామెట్రీ కంప్లీట్గా 4 ఎక్సర్సైజ్. నేను 11.2, 11.3, దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ 11.4, 11.1 చివరిలో ఇస్తానండి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, మనకి 1/sin అంటే కొసీకెంట్ థీటా, cos బై sin అంటే cot థీటా. దట్స్ ఆల్. is equal RHS. Therefore, LH is equal RHS.
కాబట్టి మనకి ఫైనల్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రాస్తాం. అండర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ cosecant theta ప్లస్ cot theta. సో చక్కగా ఈ విధంగా మీరు దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదండి, 3 ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్ 12, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 13, 14, దిస్ ఈజ్ 15. చాలా ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎక్సైలో ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఎక్సైల్ 11.4, ఎక్సైల్ 11.4. Exercise 11.4. Evaluate the following. Evaluate the following. Exercise 11.4. Question number 1. Evaluate the following. First bit. 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. సో ఇక్కడ జాగ్రత్త కన్సెప్ట్, ఇక్కడ ఎలాంటి ఈక్వాలిటీ లేదండి, జస్ట్ మనం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అందువలన వాడు ఇచ్చినటువంటిదే మనం రాసేద్దాం. 1 plus tan theta plus secant theta. Next, cot theta minus cosec theta. ఓకే, సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయండి మనకి. సో ఒరిజినల్గా మన ఫార్ములాస్ రాదు. ట్యాన్ అంటే ఏంటండి? ట్యాన్ అంటే సైన్ బై కాస్. సీకెంట్ అంటే 1 బై కాస్ ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా. కొసెక్ థీటా మీన్స్ 1 బై సైన్ థీటా. ఈ డెఫినేషన్స్ కంపల్సరీ రాయాల్సిందేనండి. ట్యాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ థీటా బై, ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలండి. 1 బై కాస్ థీటా, నెక్స్ట్ కాట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా, cosecant theta is equal 1 by sin theta. ఓకే, ఇక్కడ ఏవైతే ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం వాటినే రాద్దాం. సో ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే దీనిలో ఎల్సిఎం ఎంత అండి? మనకి ఎల్సిఎం గమనించినట్లయితే ఎంత అండి? కాస్ థీటా ఎల్సిఎం. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇది ఈ 1 ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 by 1 రాసుకోవచ్చుగా. 1 అనేది కాస్ థీటాలో కాస్ థీటా టైమ్స్ పోతుంది. సపోజ్ 1 ఉంది, 5 ఉందండి. 1 అది 5లో 5 టైమ్స్ పోతుంది. సో 5 into 1 5. అలాగే కాస్ థీటా ఇంటూ 1 కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా ప్లస్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఇది కూడా సైన్ థీటా. ఓకే, సైన్ థీటా. సో ఇక్కడ కూడా సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా మైనస్ 1. ఓకే, ఇదంతా కూడా సిన్స్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో చూడండి, ఇది ఒక టర్మ్గా తీసుకుందాం. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ మొత్తంలో చూడండి, ప్రోడక్ట్లో కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా ప్లస్ 1. ఓకే, అండర్ 1 సేమ్ కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా. ఓకే, సో ఇవి ఆల్రెడీ రాశాను కాబట్టి రబ్ చేసేస్తున్నానండి. ఓకే,
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నది. ఇక్కడ మనం ఈ కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా ట్రీట్ యాజ్ వన్ టర్మ్, సో -1 హోల్ డివైడెడ్ బై కాస్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా, కాస్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని ఏ అనుకున్నామండి, దీన్ని బి అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, ఓకే, బై కాస్ థీటా సైన్ థీటా. అంతే కదండి, మనకి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తానండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఎలా ఉందండి, ఏ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్. ఏ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, 1 స్క్వేర్ అంటే 1 హోల్ డివైడెడ్ బై కాస్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా. ఓకే, ఇక్కడ ఏ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ అండి, ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ ఉంది. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటండి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఏ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఇక్కడ చూడండి, సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్, సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎంత అండి, 1. సో 1 ప్లస్ 2 కాస్ థీటా సైన్ థీటా -1, 1 get cancelled by cos theta sin theta, since cos square theta plus sin square theta is equal to 1. సో ఇప్పుడు మనం చూడండి, చాలా చక్కగా is equal to cos theta sin theta cos theta sin theta. So cos get cancelled, sin get cancelled, is equal to 2. That is the value. సో దాని యొక్క వాల్యూ మనకి ఫైనల్గా అదండి. సో ఫైనల్గా మనం therefore 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta, 1 plus cot theta minus cosecant theta value 2. చూసారు కదండి, ఇక్కడ మనకి అన్ని ఫార్ములాస్ అన్ని ఐడెంటిటీస్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తేనే ఒక ప్రాబ్లం చేయగలమండి. ఒక చిన్న బిట్టు, ఫస్ట్ బిట్లోనే అన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చేటట్లుగా ఉన్నాయి. ట్యాన్ అంటే సైన్ బై కాసు, కాట్ అంటే కాస్ బై సైన్, సీకెంట్ అంటే 1 బై కాసు, కొసీకెంట్ అంటే 1 బై సైన్. తర్వాత ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, తర్వాత ఏ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, అలాగే సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1. సో ప్రతి ఫార్ములా తరోగా వచ్చుంటేనే ఇది మనం చేయగలం. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ బిట్ చేద్దాం. సెకండ్ బిట్ సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్, ఇది 2 మార్క్స్కి వస్తుందండి. సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్.
హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ గమనించేటది ఏంటి, ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. ఏ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. నెక్స్ట్ ఇది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. సో ఇక్కడ మధ్య ఉందండి ప్లస్, యాడింగ్ చేసేవండి, యాడింగ్ బై యాడింగ్ ఏమొస్తుందండి, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. యాడింగ్ ప్లస్ మైనస్ గెట్ క్యాన్సిల్ కదా, ఏమొస్తుంది ఇది 2a స్క్వేర్ ప్లస్ 2b స్క్వేర్ అంటే 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా మీకు బాగా రావాలి, ఈ ఫార్ములా బాగా రావాలి. అందుకే దాని డెరివేషన్ కూడా ఇక్కడ రాసాను. ఎందుకంటే ఫుల్ మార్క్స్ పడాలంటే మనం ఏం పెద్ద చేయము, ఇది రాస్తాము. దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. Our answer 2 into 1 2. Here a is equal to sin theta. Here a is equal to sin theta. B is equal to cos theta. B is equal to cos theta. చాలా ఈజీగా మనకి. సో ఇక్కడ ఒకే ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములా తెలిసినట్లయితే ప్రాబ్లం ఇస్ ఓవర్, సింపుల్. చాలా చక్కగా ఈజీగా ప్రాబ్లం అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్గా సైన్ స్క్వేర్ థీటా సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. దట్స్ ఆల్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమే చాలా కాంప్లికేటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ థర్డ్ బిట్ పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి లేదండి, చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం. సో ఆ విధంగా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ సీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇంటూ కొసీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. చూసారండి, ఇందాక నేను ఐడెంటిటీ చెప్పాను. ఏం చెప్పాను అని ఐడెంటిటీస్, సీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా, కొసీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. అందుకే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ రెండు రావాలండి. సో థర్డ్ బిట్ మీకు సీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇంటూ cosecant square theta minus 1. So solution simple, secant square theta minus 1 into cosecant square theta minus 1. Then formula tan square theta into ఇది cot square theta. రెండు ఫార్ములాస్ ఇక్కడ రాద్దాం. secant square theta minus 1 is equal tan square theta. అలాగే cosecant square theta minus 1 is equal cot square theta. తర్వాత ఇప్పుడు tan square theta into cot అంటే tan యొక్క రెసిప్రోకల్ కదా. సో 1 by tan square theta is equal to 1. ఇక్కడ రాద్దాం. cot theta is equal 1 by tan theta. సో కంపల్సరీగా మనం ప్రతి ఫార్ములా దీన్ని మెన్షన్ చేయండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములా మెన్షన్ చేయండి. సో ఈజీగా అవాయిడ్ సీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇంటూ కొసీకెండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఈవెన్ రూరల్ ఏరియా స్టూడెంట్స్ లేదా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో చదివేటువంటి వాళ్ళు, ఆ స్టూడెంట్స్
ట్యూషన్స్ పోవడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అందువలన వాళ్ళు చక్కగా ఈ వీడియోస్ను ఫాలో అయినట్లయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా అర్థం అవడానికి 100% అవకాశం ఉంది. సో వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటారని అయితే నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను వాళ్ళ కోసమే, ఎవరి కోసం చేస్తున్నాను అంటే ముఖ్యంగా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి హెల్ప్ జరగదు. అంటే వాళ్ళు ట్యూషన్స్ కానీ లేదా వేరే విధంగా ఏ విధంగానూ వాళ్ళు సోర్సెస్ లేవు వాళ్ళకి. సో దయచేసి ఈ వీడియోలు కనుక చూసినట్లయితే ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ఈజీగా మీకు క్లాస్ రూమ్లో ఏ విధంగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుందో అందువలన అదే విధంగా సేమ్ అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చేటట్లుగా మీకు ఈ వీడియోస్ రూపొందించడం జరుగుతుంది. సో చక్కగా అందరు స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోస్ అన్నింటిని ఉపయోగించుకొని, ఎస్పెషల్లీ 10th క్లాస్, ఇప్పటివరకు నేను ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళ కోసం చేశాను. ఈ వీడియో 10th క్లాస్ వాళ్ళు కూడా చేద్దాం. ట్రిగ్నామెట్రీ వాళ్ళు చాలా డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు ఉద్దేశంతో ఆ ట్రిగ్నామెట్రీ సంబంధించినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లము, ఎక్సెల్ ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లము ఇవ్వదలుచుకున్నాను. సో ఇది ఈ వీడియో పార్ట్ 5, నెక్స్ట్ పార్ట్ 6, నెక్స్ట్ పార్ట్ 7, ఎందుకంటే కంప్లీట్గా అయిపోవాలండి ట్రిగ్నామెట్రీ. ఓకే, సో డెఫినెట్గా అందరూ చక్కగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఆశిస్తున్నాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు ఎవరైనా నా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని మీరు అనుకున్నట్లయితే దయచేసి ఈ వీడియోని ఇతరులు కూడా షేర్ చేయండి. సో మీ హార్ట్ఫుల్ కామెంట్స్ కూడా దయచేసి కామెంట్ బాక్స్ ఉంచండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.